دوستو، قادیانی دراصل ایک اصطلاح ہے جو جنوبی ایشیا کے مسلمان خصوصاً پاکستان میں احمدیوں کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ اصطلاح بھارتی پنجاب کے قصبے قادیان سے اخذ کی گئی ہے جو کہ احمدیہ کے بانی مرزا غلام احمد قادیانی دجال کی جائے پیدائش ہے۔ احمدی اس اصطلاح کو برا سمجھتے ہیں اور یہ اصطلاح پاکستانی دفتری دستاویزات میں بھی استعمال کی جاتی ہے۔ قادیانی جو اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں یہ مسلمان نہیں ہیں، کیونکہ نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے، اس لیے یہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ یہ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مرزا غلام احمد قادیانی دجال کو نبی، مسیح موعود اور امام مہدی مانتے ہیں۔ مرزا غلام احمد نے دعویٰ کیا کہ وہ مسیح موعود اور مہدی آخر الزماں ہے اور نبی ہونے کا دعویٰ بھی کیا۔ سن 1888 میں مرزا غلام احمد قادیانی نے اعلان کیا تھا کہ اس کو بیعت لے کر ایک جماعت بنانے کا حکم ملا ہے، اور اسی طرح 23 مارچ سن 1899 کو لدھیانہ میں پہلی بیعت لے کر جماعت احمدیہ، جسے قادیانیت اور مرزائیت بھی کہا جاتا ہے، اس کی بنیاد رکھی گئی اور آج اس کا خفیہ نیٹ ورک پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے۔ دوستو، 1974 کی پاکستانی آئینی ترمیم اور بعد ازاں 1984 کے امتناع کے مطابق قادیانی قانونی ایکٹ کی شق 298A، 298B اور 298C کے تحت نہ صرف کافر ہیں بلکہ دھوکہ دے کر خود کو مسلمان ثابت کرنے کے لیے اگر شاعر اسلام کا استعمال کریں تو 3 سال کی قید پاکستانی قانون کے مطابق ان کے لیے موجود ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں ان کی اہم ترین نشانیوں کی جن سے قادیانیت کی پہچان کی جا سکتی ہے۔ نمبر 1، مسلمانوں سے ایک گپ شپ لگانے کے بہانے قادیانی اپنی شناخت کروائے بغیر بات مذہبی امور کی طرف لے جاتا ہے اور یہ باور کروانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا کفر ہے کہ اللہ نے ان کو آسمان پر زندہ اٹھا لیا ہے اور کافر ان کو صلیب نہیں دے سکے اور وہ قرب قیامت میں واپس آئیں گے اور دجال کو قتل کریں گے، اور قادیانی یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ ان کو صلیب پر چڑھایا گیا لیکن وہ زخمی حالت میں فلسطین سے کشمیر ہجرت کر گئے، وہاں 120 سال کی عمر میں ان کو موت آئی، اور صحیح احادیث میں جو مذکور ہے کہ قیامت سے قبل حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے نازل ہونا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ اس امت میں سے کسی عیسیٰ نے پیدا ہو مسیح ابن مریم اور امام مہدی ہونے کا دعویٰ کرنا ہے۔ اور قرآن میں جہاں حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے متعلق توفا کا لفظ موجود ہے، اس سے مراد ان کی موت ہے، حالانکہ عربی بولنے اور جاننے والے یہ سمجھتے ہیں کہ توفا کا مطلب کسی چیز کو پورا قبض کرنا یا پورا لے لینا ہوتا ہے، اور چونکہ اللہ نے آپ علیہ السلام کی مکمل توفا کر لی، یعنی جسم شعور سمیت آسمان پر اٹھا لیا گیا، اس لیے قرآن میں ان کی توفا کا بیان موجود ہے اور احادیث میں ان کے قیامت سے قبل نزول کا بیان اس توفا کی تصدیق ہے۔ نمبر 2، علماء دین سے شدید متنفر کرنے کی کوشش کرنا، ان کو تمام برائیوں کی جڑ بتاتے ہوئے ملا یا مولوی کے نام سے پکارنا، فرقہ واریت اور کفر کی فتووں پر بات کرنے کے بہانے موضوع کو اقلیتوں کے خلاف ہونے والی کارروائیوں بشمول قادیانی جماعت، جس کو یہ جماعت احمدیہ کہہ کر پکارتے ہیں، اس کی طرف لے جاتا ہے اور یہ جتانے کی کوشش کرتا ہے کہ کیونکہ مسلمانوں کے تمام فرقے ایک دوسرے کو کافر قرار دیتے ہیں، ویسے ہی انہوں نے جماعت احمدیہ کو اپنے آپس کے اختلاف کے تحت کافر قرار دے دیا ہے، حالانکہ امت مسلمہ کے تمام مسالک الجماع ایک دوسرے کو کافر قرار نہیں دیتے، اور فقہ کے چاروں امام جو گزرے ہیں، امام احمد بن حنبل، امام شافعی، امام مالک اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان میں سے کسی نے کسی دوسرے فرقے کے ماننے والوں کو کافر یا اسلام سے خارج قرار نہیں دیا، اور عقیدہ ختم نبوت کے معاملے میں تمام امت مسلمہ کا اجماع موجود ہے۔ ہمیشہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد پیدا ہونے والا ہر مدعی نبوت، اس کے پیروکار کافر اور اسلام سے خارج ہیں، حتیٰ کہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے، جس کسی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی مدعی نبوت سے اس کی صداقت کا ثبوت بھی طلب کیا کسی بھی تردد کے ساتھ، تو وہ خود بھی اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ نمبر 3، قادیانیوں کی ایک اہم ترین پہچان یہ ہے کہ قادیانی چاندی کی ایک خاص قسم کی انگوٹھی پہنتے ہیں۔
अक्सर लाइल्म मुसलमानों के सामने या वहाँ जहाँ इनको इस बात का यकीन हो कि कोई इनको पहचान नहीं पाएगा, जिस पर कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयत लिखी होती है जिसका तर्जुमा ये है कि अल्लाह अपने बंदों के लिए काफी नहीं। नाउजुबिल्लाह। ये अंगूठी मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की सुन्नत के तौर पर पहनी जाती है क्योंकि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ऐसी अंगूठी पहना करता था। नंबर 4, कादियानियों में इनके खलीफा की तो मुकम्मल दाढ़ी होती है, ये धोखा देने के लिए कि वो शायर इस्लाम की मुकम्मल पाबंदी करता है, वरना कादियानी क्योंकि मुसलमानों से नफरत करते हैं इसलिए इनकी कोशिश होती है कि हर उस ज़ाहिरी वज़ाकता के शुआर और नकल से बचा जाए जिससे हमारे उलमाए दीन या मुत्तकी मुसलमान अपनाते हैं, जैसे मुकम्मल मुट्ठी भर एक दाढ़ी। लेकिन कादियानी आपको 99% फ्रेंच कट दाढ़ी में मिलेगा या फिर क्लीन शेव, और इनके यहाँ गैर एलानिया हुक्म के तौर पर कोई कादियानी जमाती अहदेदार मौजूदा खलीफा से लंबी और घनी दाढ़ी नहीं रख सकता। इसलिए कभी सालाना कादियानी जलसे के मौका पर भी हजारों कादियानियों के बीच कोई कादियानी अपने खलीफा जैसी इसके बराबर या इससे लंबी दाढ़ी रखे नजर नहीं आएगा। और अगर आप गूगल में रोमन उर्दू में जलसा सालाना जमात अहमदिया लिख कर सर्च करेंगे तो इस बात की तस्दीक हो जाएगी। नंबर 5, कादियानी कभी मुसलमानों की तरह मखसूस नमाज वाली गोल टोपी नहीं पहनेगा। वो या तो पठानों की मखसूस टोपी पहनेगा या सिंधी टोपी पहनेगा या फिर जिनाह कैप। इस हवाले से एक ऐसी बात जो कादियानी आपको नहीं बताएगा वो ये है, कादियानी जमात में इनके मर्तबे या रुतबे के लिहाज से सर ढांपने का रवाज है। मर्दों में इनका खलीफा शिमला वाली पगड़ी पहनता है और इसके अलावा किसी कादियानियों को इसकी मौजूदगी में पगड़ी पहनने की इजाजत नहीं होती। खलीफा के बाद जो इससे निचले दर्जे के ओहदेदार हैं वो जिनाह कैप का इस्तेमाल करते हैं। पैंट कोट या शलवार कमीज या शेरवानी के साथ, पैंट कोट या शलवार कमीज या शेरवानी के साथ, और फिर इनसे निचले दर्जे के आम कादियानी पठानों की मखसूस टोपी पहनते हैं या फिर सिंधी टोपी पहनते नजर आते हैं। नंबर 6, कादियानी औरतों को पहचानना तो और भी आसान है। ये भी अपने कादियानी मर्दों की तरह मुसलमान औरतों की जिद में ढीले ढाले बुर्का के बजाय अमूमी तौर पर टाइट बुर्का पहनती हैं। इसकी कमर पर अक्सर बेल्ट भी लगी होती है ताकि बुर्का की फिटिंग अच्छी आए। इसके अलावा इनके बुर्का में एक लंबी चाक भी होती है और इनके नकाब का तरीका भी निराला होता है, जिसमें नकाब नाक के नीचे रखा जाता है, यानी नाक सामने होता है, होंठों के ऊपर ढलका हुआ, जिससे सवाए लबो रुखसार के सब कुछ नजर आता है। नंबर 7, कादियानियों का टीवी चैनल MTA मुस्लिम टीवी अहमदिया के नाम से सैटेलाइट से 24 घंटे नशर होता है, जिस पर ये अपने मजमूम कुफरिया अकीदे की खुल्लम खुल्ला तबलीग करते हैं और दजल पर मबनी तालीम को इस्लाम अहमदियत यानी अहमदियत ही असल इस्लाम के नारे के साथ पेश करते हैं। कादियानियों की एक निशानी ये भी है कि आज इस दौर में जब केबल टीवी आम है और डिश एंटीना का इस्तेमाल पाकिस्तान में आम घरेलू सार्फिन के लिए खत्म हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद कादियानी MTA चैनल देखने की गर्ज से अपने घरों पर डिश एंटीना लगाते हैं और जिन मुसलमानों पर ये अपने दजलो फरेब की तबाह आजमाई करते हैं, इनको अक्सर तबलीग की नीयत से अपना ये टीवी चैनल अपने घर या इलाके के कादियानी मरकज में बुलाकर दिखाने की कोशिश करते हैं। कादियानियों का मशहूर चैनल मिनारतुल मसीह है कि कादियान इंडिया में है, जिस मिनारा को ये अपनी टीवी चैनल पर मुसलमानों के मुकाबले में खाना काबा मस्जिद नबवी की जगह दिखाकर इसको मशहूर करने में लगे हैं। नाउजुबिल्लाह। नंबर 8, सबसे अहम निशानी ये है कि कादियानी नामों के आगाज में आपको मोहम्मद नहीं मिलेगा और ना ही कोई पैदाइशी कादियानी आपको इस तरह का खालिस इस्लामी नाम रखे नजर आएगा, जैसे कि अब्दुल्ला, मुस्तफा, अब्दुल रशीद, अब्दुल कयूम, जबकि इनके नामों के इख्तिताम में अहमद लगा हुआ नजर आएगा, जो मिर्जा कादियानी के नाम का भी हिस्सा था। और कादियानी कुरान में बयान होने वाले आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मखसूस नाम अहमद से मुराद माज़अल्लाह मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की जात लेते। याद रहे कि पाकिस्तान और दुनिया में पाए जाने वाले ज्यादातर कादियानी पंजाबी जुबान बोलते हैं, क्योंकि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का ताल्लुक भी तकसीम हिंदुस्तान से कबल कादियान जिला गुरदासपुर पंजाब से ही था। दोस्तों, ये वो आसान निशानियां हैं जिसकी मदद से आप बआसानी कादियानियों को पहचान सकते हैं।